جی رانا آفتاب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وڑائی صاحب، آفتاب صاحب کی گفتگو ہوئی۔ اچھا، اب یہ ایک چیز بتائیے، میاں نواز شریف صاحب کا بیان آیا تھا کہ گورنر جو کر رہے ہیں وہ صدر پاکستان کے کہنے پر یا ان کے آشیرواد پہ کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا مرکز میں بھی لڑائی جھگڑا، پنجاب میں بھی لڑائی جھگڑا، کیا مستقبل ہوگا؟ کیا کہاں جائیں گے عوام؟ دیکھیں، یہ جو گورنمنٹ جیسے بھی 8-10 مہینے ہو گئے ہیں اس کو آئے ہوئے، 10 مہینے ہو گئے آلموسٹ، اس میں بہت سی چیزیں آپ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت یہ ویٹ کرائسس چل رہا تھا، اس وقت انرجی کرائسس چل رہا تھا، اس وقت پرائس ہائیک کا کرائسس چل رہا تھا، اس طرح کہ یہ جو ٹیررزم کا کرائسس ہی چل رہا تھا۔ اب گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں نے مینڈیٹ یہ دیا تھا کہ جو پہلی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس میں گورنمنٹ جو عوام ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، یہ ہمیں وہ ریلیف نہیں مل رہا، وہ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن میں گڈ گورننس نہیں ہے جو ہوتی اگر تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ لیکن ایکچولی 10 مہینے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت پری میچور میری اسیسمنٹ ہے، لیکن یہ 10 مہینے میں ایک ویٹ چھوٹا سا مسئلہ آٹا اس کو ہم حل نہیں کیا کر آپ سکے۔ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف مرکز میں حکومت ہوتی مسلم لیگ نون کی تو پھر پاکستان ان مسائل کا شکار نہ ہوتا؟ نہیں، میں اس طرح نہیں دیکھتا، میں اس کو پارٹی پالیٹکس میں نہیں دیکھتا، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ اس طریقے سے سنسیئر تو پتہ نہیں ہوں گی وہ، لیکن جو پالیسیز ان کو اپنانی چاہیے، جو فوکس ان کا ہونا چاہیے پالیسیز میں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں کسی بھی جو پولیٹی ہے، کسی بھی ریپبلک کا، کسی بھی اسٹیٹ کا، شاداب صاحب جو ہم پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں نا، میرے اپنی ایک جسم ہے، باڈی، اس کا امیون سسٹم ہے نا، اس کا امیون سسٹم ہے ڈیسیژن میکنگ، ڈیموکریسی۔ اس لیے پوری دنیا میں ڈیموکریسی میں، ڈیسیژن میکنگ میں، جب لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں تھرو دیئر ریپرزنٹیٹیوز، تو لوگ سارے اس پہ مطمئن ہوتے ہیں جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ہونا یہ چاہیے کہ جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں انٹرنیشنل حوالے سے یا ڈومیسٹک حوالے سے، پہلی چیز یہ ہے کہ اس سارے کے سارے میں ہماری گورنمنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے عوام کی، اپنے الیکٹرز کی اوپینین کو، اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ وڑائی صاحب، گفتگو آپ سے جاری رہے گی۔ اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب کے رہنما سردار ذوالفقار خان کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ کھوسہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گورنر پنجاب جو بیان دیتے ہیں وہ صدر آصف علی زرداری کی آشیرواد ان کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ کس طرف اشارہ تھا؟ دیکھیے، یہ ان کے اپنے بیانات ہیں، اور جب انہوں نے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ مسلم لیگ حکومت کے خلاف یہاں بیان بازی شروع کی تھی، بلکہ مسلم لیگ نہیں کہنا چاہیے، مخلوط حکومت کے خلاف، تو اس وقت ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ان کے بڑے یعنی پرووکیٹو قسم کے بیانات تھے۔ تو جب ان کی ملاقات ہوئی، زرداری صاحب نے مدعو کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور دیگر مسلم لیگی ساتھیوں کو، تو وہاں یہ انہوں نے خود بات کی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت پنجاب میں حکومت کا ڈی اسٹیبلائز ہو، غیر مستحکم ہو، اور اس قسم کے بیانات نہیں ہونے چاہیے۔ تو کچھ عرصے کے لیے بند ہو گئے تھے۔ اب پھر کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی زرداری صاحب نے مدعو کیا تھا دوپہر کے دورانے پہ، وہاں بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت مستحکم رہے اور بڑی اچھی انداز میں چلے۔ اس کے باوجود اب یہ بیانات جو آ رہے تھے، یہ کیا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیوں یہ بیان دے رہا ہے، کہ ان کا اپوائنٹی ہے، یہ ان کا نمائندہ ہے یہ، اور جب ان تک یہ باتیں پہنچی بھی ہیں، ظاہر ہے کہ میڈیا کو بھی وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس قسم کے بیانات جب متواتر آ رہے ہیں تو کیوں وہ ان کو اس قسم کے بیانات سے روکتے ہیں؟ اچھا کھوسہ صاحب، پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے اندر کامیاب مذاکرات ہو گئے تھے، تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ جب وزیر اعلیٰ چین کے دورے سے واپس آئیں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا یا اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، تو ایسا کیوں ممکن نہیں ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اختیارات آئین نے وزیر اعلیٰ پنجاب بلکہ تمام وزرائے اعلیٰ کو دیے ہیں کہ گورنر ول ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا کیبنٹ اور دی چیف منسٹر، یہ آئین کہتا ہے۔ اب انہوں نے
मुतसब पंजाब की तकर्री कर दी थी अगस्त की किसी तारीख, मुझे अब तारीख याद नहीं है, बहरहाल अगस्त के महीने में, और अब ये दिसंबर हो गया है। इतने महीने लटकाए रखा उसका, वो मुतसब पंजाब का वो हल्फ नहीं लेते थे। अब भी ये अख्तियार तो हुकूमत पंजाब यानी वज़ीर आला और कैबिनेट का है कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती करें, उसकी नामजदगी करें, और अगर वो हल्फ लेने से फिर इसी तरह से जिद करके बैठ जाएगा तो किसको फ़ायदा पहुँचेगा। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार खान खोसा साहब आपका। बड़े साहब, जो रिसेंटली मुहाज़राई शुरू हुई दोनों में, वो सूबाई मोतसिब की तैनाती के हवाले से हुई, इसमें आप किसको कसूरवार समझती हैं? मुस्लिम लीग नून ने भी समरी भिजवाई हुई थी, दूसरी तरफ उनका एक ये भी है कि उन्होंने उनसे कमिटमेंट की थी प्रोसिक्यूटर जनरल की, वो भी पूरी नहीं की मुस्लिम लीग नून ने, तो इसमें किसका कसूर है? ये तीन पोजीशंस हैं जिनके लिए काफ़ी अरसे से मामला चल रहा था। ये दो तो ये होगी, तीसरी आपने मेंशन की है प्रोसिक्यूटर जनरल की, जो फार्मूला ने डिवाइस किया है 40% का, उसमें वो कहते थे एक जो है हमें दे दें, वो पहले फैसला हमें कमिटमेंट दें, फिर इस पे आगे हम करते हैं। गवर्नर साहब का ये था, या उधर से ये मौक़िफ़ आ रहा था। अब इस दोनों में लीगली तो ज़ाहिर है इसमें एक्टिंग गवर्नर कर सकता है, मैं ये समझता हूँ, मैंने वो पढ़ा है आज एक्ट, उसमें लीगली तो वो कर सकता है, लेकिन मॉरली इट डजंट लुक नाइस कि जो गवर्नर है वो बाहर जाता है और अचानक, ईद हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ में आप उसको चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं कि ये ओथ अरेंज करो और अपने चैम्बर में, जो स्पीकर चैम्बर में आप करते हैं, और जो गवर्नर सेक्रेटेरिएट है पूरे के पूरे को आप बाईपास कर देते हैं। वहाँ से ना कोई कॉरस्पॉन्डेंस होती है, कोई समरी उनके थ्रू मूव नहीं होती, किस तरह की उनके रिकॉर्ड में कोई अंदराज नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ को शो करती हैं? मैं समझता हूँ कि इसको अमानत में ख़यानत आप कह सकते हैं कि आप ठीक है, एक आप कोलिशन गवर्नमेंट में म्यूचुअली जिन चीज़ों पे आप अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, जो जिस पे आप मुत्फिक हो जाए तो उनको करें, बाकी चीज़ों को पेंडिंग कर दें, बैठ के टेबल पे बैठ के रिजॉल्व कर लें। ये इस चीज़ को शो करती है अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, हमारे जो बड़ी पार्टीज़ हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं रही अनफॉर्चुनेटली कि वो टेबल पे बैठ के डायलॉग के ज़रिए अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकें। जी राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दहशतगर्दी के दुनिया क्रिकेट पे असरात के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आइए देखते हैं अकील अहमद की क्रिकेट के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के साए खेलों और ख़ुसूसन क्रिकेट पर मंडलाना शुरू हो गए हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ जारी टूर्नामेंट्स मनसूख हो गए, बल्कि पाक भारत क्रिकेट सीरीज़ का इनेकाद भी खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में कई बार तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, और इसकी वजह से दोनों मुल्कों का मकबूल तरीन खेल क्रिकेट भी कई बार तातुल का शिकार रहा है। 1965 और 1971 की जंगों के बाद भारतीय टीम ने 1978 में पाकिस्तान का दौरा किया, जिससे क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हुईं, और ये सिलसिला 1989 तक जारी रहा, और फिर बाहमी कशीदगी के बायस क्रिकेट का खेल एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। 12 साल बाद पाकिस्तान ने 1999 में दौरा भारत किया, और जवाब में भारत ने एक बार फिर 2004 में दौरा पाकिस्तान किया। क्रिकेट डिप्लोमेसी ने न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात बेहतर करने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि अवाम को भी एक दूसरे के करीब लाए। सीरीज के मैचेस देखने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय शायकीन पाकिस्तान आए, और यहाँ उनकी मेहमान नवाजी की गई, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ तनाव में कमी आई, बल्कि हम आहंगी और अमन की फजा भी बहाल हुई। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद बाज़ टीमों ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के न आने से ICC चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो गई। अब मुंबई में हमलों से पैदा होने वाली कशीदगी के नतीजे में मुतनाज़ा इंडियन क्रिकेट लीग मनसूख हो गई, जबकि IPL की चैंपियंस लीग मुलतवी कर दी गई। इंग्लैंड टीम दौरा भारत अधूरा छोड़कर वापस चली गई, ताहम सिक्योरिटी यकीन दहानी पर इंग्लिश टीम टेस्ट सीरीज खेलने भारत वापस आ गई, जबकि भारतीय टीम का जनवरी 2009 में शुरू होने वाला दौरा पाकिस्तान भी खतरे में दिखाई दे रहा है। हाल ही में PCB के चेयरमैन एजाज भट्ट ने भारत का दौरा किया और अपने भारतीय हम मनसब
शशानक मनोहर से सीरीज के हवाले से बात की और भारतीय टीम को दौरा पाकिस्तान के दौरान सरबराह मुमलकत के बराबर सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। दोनों तरफ के क्रिकेट बोर्ड्स में सीरीज शेड्यूल के मुताबिक कराने की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन इस बारे में हतमी फैसला भारतीय हुकूमत को करना है। मुबस्सरीन की राय में इंग्लैंड टीम मुंबई हमलों के बाद सिक्योरिटी की यकीन दहानी पर भारत वापस आ सकती है, तो फिर भारतीय टीम को भी दौरा पाकिस्तान जरूर करना चाहिए। शायकीन का कहना है कि दोनों मुल्कों में जारी कशीदगी को कम करने के लिए माजी की तरह क्रिकेट डिप्लोमेसी से काम लेकर इस खेल को एक बार फिर अमन की अलामत बनाया जा सकता है। न्यूज राउंड अप के लिए अकील अहमद। That is a big wicket. नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। ये था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए newsroundup@aaj.tv। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।